ਓਏ 10 ਤੋਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ? ਗਿਫਟ 10 ਤੋਲੇ। ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੱਸ। ਨੇ ਸਿਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। 50 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ ਤੂੰ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। लव यू 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 लव यू। क्या बात है उस्ताद जी, जरा जल्दी करना है जी, शो जरा जल्दी नाज़रीन पता की हुंदा वा, नहीं जरा जल्दी। किस टाइम बंदे ने ना कोई ऐसी हरकत की हुंदी है लाइफ च, को बहुत पहले 10 साल लंघे होंगे, 12 साल लंघे होंगे, किसी ने कोई ज्यादती की होंगी है, किसी यतीम का हक खादा होंगे, किसी की चोरी की होंगी, किसी का दिल दुखाया होंगे, किसी बेवा नाल ज्यादती की होंगी है, किसी रिश्तेदार नाल हमसाया नाल ज्यादती की होंगी है, झूठ बोल के चीज़ां वेचियां होंदियां, बहुत कुछ किया होंगे। 8-10 साल बाद 6-7-8 साल बाद ना बंदा भुल जाता है कि मैं उदों आ कीता सी। उस तो बाद जो वो पकड़ च आउंदा ना उस काम की, तो बंदे नूं याद भुलिया होंदा कि भी मैनू, फिर वो जी पकड़ होंगी ना उस टाइम बंदा कहता जी ये इम्तिहान है रब वालों, बस रब वालों ही आ, उन्होंने याद नहीं होंदा है ना। तो हाँ सही गल आ, इदां होंदा अक्सर कि तुसी अज कोई उन्नीकी आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई मैं मंजे ते पै गया, तो बस जिन्हें आना उन्हें कहना भाई यार अल्लाह वालों इम्तिहान आ, सबर कर, बस अल्लाह अपने बंदियां दा इम्तिहान लैंदा। बंदा थोड़ा जिहा सोचे ना तो उन्होंने याद आ जाता कि मैं 8 साल पहले या 10 साल पहले या 6 साल पहले या यार किसी की कोई बददुआ जाए, तो लिहाजा इदां दी गल तो बचो, ठीक है ना। और जो तुहानूं कोई तंगी परेशानी बीमारी आवे ना, सब तो पहले तो थोड़ा पिछे भी देख लिया करो कि यार कोई वादा घाटा तो नहीं कोई ऐसा जिहड़ा उहदा, ते फिर उहदा जाके तुसीं कोई सद्देबाप कर सकदे। उस्ताद जी नजर मार लो, कोई ज्यादती तो नहीं की, इन्नियां सियाणियां गल्लां यकदम ही शुरू करती। मैं भाई सब तो पहले मैं हमेशा वो गल दसदा जिहड़ी मैं अपने ते अप्लाई करदा, उस्ताद जी, लेकिन माफी दी गल नहीं हैगी। उस्ताद जी माफी मैं मंग ओ यार ठहर ते जा, की गल आ, बोल ला, तू बोल ला, ਇਹਦਾ ਆਪਾ ਕੀ ਹੈ? वही दसन दे सुन चल बोल ना। ਆਪਾ ਦੱਸ ਦੇ। दस तो दिता वा कि जो बीमार होवो उदों पिछे देख लिया करो कि किसी ने कोई ज्यादती जुती तो नहीं की, ये पा ही दसिया अन्ना तू ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਫੇਰ? नहीं तू नजर कमजोर है तेरी, तेन आवाज नहीं आती सही। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ किल कल्याण पाई हुंदी ने आनंद जी, किल कल्याण जी ने। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। यार मेरी गल सुन, तेरा जो हुलिया ना ये तेरा वो नान टिक्की नहीं, पता नहीं केड़ी केड़ी नान टिक्की वाला वा, बौंदले केड़े केड़े ना। हाँ बौंदले कुत्ते वर्गा मुंह हो गया ऐसे। हाँ तू की समझदा कि तू ठीक तुरया फिरदा, तेरे पिछे हाँ वा। तौबा तौबा तौबा। ਨਹੀਂ ਹਾਵਾਂ ਹੂਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਲਵ ਯੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਲਵ ਯੂ। ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰਾਤ ਨਾ 12-1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ओए होए 2 ਵਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਸਮ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਸਕੇ ਕਬਜ਼ੇ में मेरी जान है, ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 1-2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਵ ਯੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਟੈਪ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ YouTube ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, YouTube ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ YouTube ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਭੇਜਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਸੀ? ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ YouTube ਹਾਂ, ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 3.5K ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ 1K ਕਮੈਂਟਸ। 1K ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 1000 ਕਮੈਂਟਸ। ਉਹਨੇ 9999 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੌਨੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਜੌਨੀ ਬਾਈ ਲਵ ਯੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਆ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਭੇਜਣੇ। ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 99% ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਰਾਤੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਘੁੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਗੇ, ਰਸਮਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਠਿਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਾਗਿਆਂ ਧੁੱਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੱਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋ 5-6-7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੌਰਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਂਹ ਉਰੇ ਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਅੱਖਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜਾਜ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਰਾਣੇ ਜਾਜ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਬਹਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੇਨਸਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਆਮ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਆਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ 2-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬੇਟੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਲਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਿਦ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਇਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਇਤੋਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਭਾਣ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਦੀ, 4 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾਨੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਲਾਣਤ, ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਗੱਦਾਰਾ, ਮੁਨਾਫਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬਈ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, 10 ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਜਾਨੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਜਾਨੀ ਇਹ, ਜਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਇਹ, ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਗਰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੇ 750 ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਵਿਹਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 750 ਕਮੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ, ਉਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਟੈਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਢਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਦਈਆਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਫੌਰਨ, ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਦਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੈਸੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਲੋਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਇਆ ਆ ਕਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਗगन नारंग, है जी गगन नारंग, गगन नारंग भाई कह रहे हैं जानी भाई, जो आपका डरने वाला सीन था ना, जो तू कल इंज मारिया सी ते मैं इंज होया सी, जो आपका डरने वाला सीन था ना, इतना बढ़िया मैंने 50 बार देखा 10 सेकंड पीछे कर करके। ठीक है जी। अच्छा जी, साउद रौनी भाई कह रहे हैं मेरी बर्थडे है, प्लीज विश मी, मेक माई डे स्पेशल प्लीज। पूरी टीम साउद रॉय हैप्पी बर्थडे बोल दे प्लीज। सजाद जानी भाई, फैसल रामे भाई, चलो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर साउद रॉनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी गुड, टाइम थोड़ा जरा जल्दी। लो जी नाज़रीन, अगला कमेंट आया जानी भाई, एजाज, IAIZAZ, एजाज, ये एजाज है हुस्ने आवारगी का। एजाज अहमद भाई कह रहे जाने भाई बिल्कुल सही कहा, अच्छे रूल्स बनाए, फैसल और फरीद भाई के हैवी जुर्माना करें। और जरा तुसी पर्चियां के जगह जगह लाइयां, हैवी जुर्माना करें, ना बाज आए तो इनको फांसी दे दें। अल्लाह की कसम। अच्छा जी, आसिफ खान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, आपका शो जब तक यूट्यूब पे अपलोड ना हो कसम से यूट्यूब खोलने का दिल ही नहीं होता। आपका शो देखकर दिन भर की थकन दूर हो जाती है। सजाद भाई, तारक टैडी साहब के लिए भी दुआ। हाँ जी, तारक टैडी साहब साडे मुल्क दे बड़े आर्टिस्ट। ठीक है जी, 2 शो हो गए ने, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀ ਭਾਗਦੜ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਮੁਸਕਰਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। टाइम थोड़ा जरा जल्दी। द डिस्ट्रॉयर्ड, सलाम जानी भाई, टी शर्ट पहना करो, शो में 16 साल के लगते हो, वैसे आप हो भी 18 साल के। आई नो, आई यार मैं तेरा मुंह चुम लवां। अच्छा जी, तैमूर नईम मेरा बीरा कह रहा है यूट्यूब ते बस उस्ताद जानी रह गया वेखण वाला। वाह 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 वाह, क्या बात है। ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸੂਗਾ। उस्मान खोखर सियालकोट कहते हैं जानी भाई ओए ओए नाज़रीन ओए, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਓਏ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਟੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੇਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ मैंने कहा यार तू गल ते तमीज़ ना कर। कहना नहीं, आपने ही तो हमें दिया है, थोड़ा सा इजाजत दी है कि इस तरह। मैं क्या ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं, अगर तेरा बाप तेरे ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਰੂਲਸ ਨੇ ਇੱਕ बिल्कुल ਲਾਈਫ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, 60 ਸਾਲ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, 60 ਸਾਲ ਕੀ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਔਲਾਦ ਗੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, मोहम्मद इमरान खान साहब कह रहे हैं उदास रहता है, उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी, कागज की कश्तियां बनाने वाले बड़े हो गए। हाय हाय, बड़े हो गए, बड़े हो गए। वाह 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 वाह। अच्छा, वजन में ठीक किया, उन्होंने लिखा जी उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी, आजकल सुना है। मैं काटता, मैं कहता उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी, आजकल सुना है, मैं काटता। अच्छा जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं जानी भाई का बचपन मुझसे कितना मिलता जुलता है। वैसे मैं भी आपको बचपन से जानता हूं, जब आप कपड़े की दुकान पे काम करते। यस, मंदर गली अलबी मार्केट, मंदर गली नंबर 2 अच्छी भाई दे कोल, ठीक है ना। ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। साद प्रिंस कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, बहुत आपकी वीडियोस देखकर मैं बहुत ही खुश होता हूं और मेरी कैफियत ही चेंज हो जाती है। आपकी वॉइस और आपकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा महसूस होता हूं, मैं आपकी एक्टिविटीज मूवमेंट नहीं देख सकता। अच्छा, उन्होंने क्या दुनिया कुछ भी मूड ऑफ किसी भी और जाता, मेरी कैफियत, मेरी थिंकिंग चेंज हो जाती है और मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूं। मैं ब्लाइंड हूं, मतलब देख नहीं सकता, लेकिन आपकी वॉइस और आपकी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा महसूस करता हूं। मैं आपकी एक्टिविटीज मूवमेंट्स नहीं देख सकता,
लेकिन फिर भी मैं बहुत मजा आता है आपका शो देखकर। सच में आई लव यू जानी टीम। मेरा कमेंट्स जरूर रीड कीजिएगा। ओके। और मैं लाहौर में रहता हूं, मेरा नाम गुलफाम है, गुलफाम राजपूत है। ओके। ਤਾਲੀਆਂ ਯਾਰ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਸਾਧ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਈਮੇਲ ਕਰਨ। ਈਮੇਲ ਮੇਰਾ dmsajjad01@gmail.com, dmsajjad ਸਾਰਾ ਛੋਟੀ ABC, dmsajjad01@gmail.com ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ठीक है जी, ठहर जाए। मोहम्मद सलमान भाई कह रहे हैं जानी भाई आपका शो तो मजे का है बट वीडियो साइज काफी ज्यादा होता है, डाउनलोड करते MBs खत्म हो जाते हैं। हुण मैं तेरे MBs वास्ते वीडियो का रिजल्ट घटा दिया, जिन्हां को MBs है वो भी बेचारे लगे जान। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾ ਪੰਜਾਬ। ओए तू बरीक जा दुपट्टा लेके ना उतना वेख्या कर। सलमान भैया MBs यार थोड़ा बहुत कर लिया, हसन खुशी वास्ते थोड़े ਜਿਹੇ MBs आया भी हो जाए, कोई नहीं। अच्छा अबरार, अच्छा तू डाउनलोड करके कुछ चैनल पे तो नहीं अपलोड कर रहा? अच्छा जी, अबरार मलिक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, मैं एक जॉब करता हूं और मैं रात 8 बजे वहां से फ्री होता हूं और सुबह जल्दी उठता हूं मुझे, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ अपना शो रोज देख के सोता हूं। आपकी डेली एक शो रूटीन बहुत ही अच्छी लगती मुझे और मैं बहुत इंजॉय करता हूं। आई एम वेरी बिग फैन और योर टीम एंड और मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूं। लव यू आर्य, अल्लाह पाक आपको कायम रखे और हमारे दिलों को तस्कीन और राहत न निकलने वाले की वजह से खुश रहें। जिम करया करो, कमेंट पढ़ने होंदे। जैस टीवी भाईजान कह रहे हैं रूह खुश हो जाती ਤੁਹਾਡਾ शो देख के। जसविंदर सिंह भाजी ने ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। चढ़दा पंजाब, मेरा कमेंट जरूर रीड करना नेक्स्ट एपिसोड में। जानी वीरे भाजी रीड कर दिता, लव यू भाजी। 755 बकरीम नागी, विक्रम नागी नीगी 755। इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट, बहुत बड़ी गल की है। पीपल हु हैव स्ट्रेस कैन टोटली रिलेटेड टू इट बी बहुत शानदार जानी साहब। ते जे तुहाडे एपिसोड सरहाने रख थले सोना पैंदा, आराम मिलदा, नींद तक आ जाती, सच है। उठो यार, कमेंट पढ़ने। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी लो जी इधर भी डाल कितना ओए नाज़रीन, मैं तेन चीज बताऊंगी। ऐस कैमरे की फुटेज लग नहीं ठहर एक मिनट, हिली ना फ्री। तेरी मां की कसम ही तू हिलिया, तेरी मां की कसम ही हिली ना। नाज़रीन मैं तुम हस डबल हो जाना, दूरे फोल्ड हो जाना तुसी। यार ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? आ सलाई ते धागे दा रंग देख। एक मिनट नाज़रीन, ओ मेरे मौला इधर देख, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ओ मेरे मौला नाज़रीन। ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ। ਜਲਦੀ ਚ ਟੇਪਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। यार मेरी गल सुन, अच्छा टाई दे नाल मैच कीता ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਸਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹੋ ਸਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਸਲੂਮੀ ਵੀ ਕੋ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਓਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਹਲਾ, ਓਏ ਸਾਲਮ ਚੋਰੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ? ਕਿਹਾ ਓਏ ਨਾ ਸਾਲਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਯਾਰ ਮਰੀਦ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵਿਆਹ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਓ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਇੱਕ ਚ ਕਸਟਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੌੜਾ ਜੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਅਚਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖੇ? ਉਹ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਓਏ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਇਹਦੇ ਚ ਮਟਨ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ? ਸਲਾਮੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ ਵਾ 1500 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੀ? 1500 ਰੁਪਏ। ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੱਚੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹਨੇਰੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇਰੀ ਤਰੀ ਚੋਏਗੀ ਵੇਖ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੀ ਚੋਣੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਾਬੀ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਚੌਲ ਪਾਈ, ਸਾਲਨ ਨਾ ਪਾਈ, ਸਾਰੀ ਤਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗੀ ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਬੱਗੀ ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਝਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਕੀ ਬੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਬੱਗੀ ਤੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਗੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ? 1500 ਸਹੀ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ 1000 ਰੁਪਏ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ 500 ਪਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ 1500। ਇਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਧਰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਿੱਧਰ? ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ। ਕਰੇ ਸਲਾਮੀ ਜੀ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਲ ਜਾਈ, ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਚੱਲ ਜੀ ਨਾ, ਲੈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂਦਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਰਦਲੀ ਪੱਟੀ, ਸੁਰੈਕੀ ਪੱਟੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭਰਾ ਅੱਬੇ ਅਮੀਆਂ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੀ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੈਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 200-300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 800-900 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਮਾਰਕੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ, ਸਟੇਜ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਣੇ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ, ਕਾਮੇਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭੋਟਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨਿਊ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਹੈਡ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਗਿਫਟ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਸਮੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਜਵਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਫਟ ਦਾਂਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਦਿਲ ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮਾਰਕੀ ਵਾਲਾ। ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਵਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ 100 ਦੇ 90 ਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਪਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਇਵੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਤਾਂਦਲਾ, ਟੋਬਾ, ਸਰਗੋਦਾ, ਝੁੰਬਰਾ, ਸਾਂਗਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ। 500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਲਈ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਸਲਾਮੀ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਪਈ ਸਲਾਮੀ। ਇਹ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 200 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ 3000 ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਲਾਮੀ ਕੱਟ ਲਈ 1000 2 ਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਤੇ 650 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, 500 ਸਲਾਮੀ ਕੱਟ ਕੇ 150 ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ 87000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ
ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 1500 ਦੇਣਾ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 1000 ਸਲਾਮੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਤਬੀਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਲਾਮੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ 500 ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਾ ਯਾਰ 500 ਨਾ ਚੱਲ 100 ਤੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੰਜ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਤੂੰ ਲਿਆ 100 ਦੇ ਕੀ ਮਰ ਚੱਲਾ ਲੈ ਦਿਓ 600 ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਆ 600 ਲਿਖ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ 100 ਯਾਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ 300 ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਫੜ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਲੋ ਫੜ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਕਸਮੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਛੁਰਲੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਘੰਟਾ ਛੁਰਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂ। ਉਹ ਛੁਰਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, 20 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, 20 ਮਿੰਟ ਪਰਸੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ 20 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵੀ, ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਛੁਰਲੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਵੇ ਖਤਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੀ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਣ ਤੇ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਚਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਆ। 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਛਾਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗਾ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੱਗੀ ਦਾ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਪਾਗਲ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲਨ ਟੰਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਟੁੱਟ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ, ਤਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ। ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ? ਦਿਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਮੇਨ ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇੰਜ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਲਸਤਾਨ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਪਲੇਟ। ਕਨਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਵੱਲ ਕਰਤੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਲਨ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਖਾ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਦੌੜ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਸਮ। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਕੋਈ 25,000। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਭੀ ਲੈ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਰੀਦ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਆਹੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ 650 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 100 ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਚੱਪਲ ਕਹਾਂ ਰੱਖਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੋਚ ਕੈਸੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ 50,000 ਸਲਾਮੀਆਂ। ਫਰੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਮੋਟੇ ਸੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਮੀ। 200 ਰੁਪਇਆ ਸਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ 200 ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਸਲਾਮੀ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਮੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ। ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਹਦੀ ਬਰਾਤ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਲਾਮੀ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੋਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2450 ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਇੰਨੀ ਬੋ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬੋ ਤੌਬਾ। ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਹੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ? ਸੋਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੋਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੋਲਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ। ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 16 ਨਹੀਂ 16 2 ਸੋਨੇ ਪੌਣ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯਾਰ ਸੋਨਾ ਵਾ। ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ 70,000 ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਓਏ 10 ਤੋਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ? ਗਿਫਟ 10 ਤੋਲੇ। ਆ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ 10 ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਭਰਜਾਈ ਲੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੁਕੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਯਾਰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ BMW ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਕਾਤੇ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਰੀ ਬੱਗੀ ਤੇ ਹੈ ਬੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭੈਣ। ਬੱਗੀ ਤੇ ਘੱਟਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਬੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਬੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਈਂ ਤੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਥਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਾਈ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕੋਲੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀ ਆਲੇ ਪਾ ਲਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਛਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਓ ਲਿਆਓ ਜੁੱਤੀ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ 70 ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਹਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਭਾਈ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਹੋ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਤੌਬਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਭੰਡ ਟੈਪ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਡ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਉਹ। ਆਪੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਚਮੋਟਾ ਉੱਟ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੁਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਧੜਕਣ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧੜਕਣ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ? ਬਿੱਲੀ? ਲੁੰਗੀ ਡਾਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਡਾਂਸ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਡਾਂਸ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੱਚੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਮੁੰਡਾ ਲੱਖ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਾਈ ਉਧਰ ਹੀ ਖੱਪ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ। ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ। ਯਾਰ ਨਾ ਫਰੀਦ ਭਾਈ 3500 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ ਤੂੰ? ਸਲਾਮੀ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਮਾਮਾ 200 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ BMW ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 30 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਛੱਟੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗਿਫਟ ਆਉਣੇ ਬਾਸ। ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਐਸਾ ਬਚਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਗਿਫਟਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਫਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਣੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ?
ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਈਆ ਪੱਤੀ ਆ ਗਈ। ਆਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਓਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਾ? ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਆ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਦਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈ ਵਾ ਇੱਕ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਲਾਡਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਗਿਫਟ ਅਸੀਂ? ਸਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੋਗੇ ਭਲੇ? ਸਲਾਮੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਲਾਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ੇਰ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਕਰਾ ਜਲਦੀ। ਆਪਣਾ ਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ, 골ਡ ਦੀ ਗਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ 골ਡ ਦੀ ਗਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਕੋਕੇ ਲਾਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕਾਂਡੇ ਰਖਵਾਏ ਆ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਸਮੇ। 1010 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਪਾ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਾ, ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਖਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਘੋੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਘੋੜੀ? ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਬੈਂਡ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਲਾਂਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚੀਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ? ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਚੀਮਿਆਂ 'ਚ? ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਵਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਫਰੀ ਚੀਮੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਚੱਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਮੇ ਏਡੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਸੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਵੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ? ਮਤਲਬ ਕਰੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਮੇ ਦਾ ਨੱਕ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੀਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਚੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਘਰ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਢੀ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੌਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੇਗਮ ਕੀ ਏਦਾਂ ਚੀਮਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਐਸਾ? ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾ? ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਵੀ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ? ਹਟ ਜਾ ਯਾਰ ਫਰੀਦ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਗੋਡੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵਾ, ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਚੀਮੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਉਹ ਖਲੋਇਆ ਓਏ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹਸਬ ਨਸਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਏ ਚੀਮੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਫਰੀਦ? ਸੱਚੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਠੰਡ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਰਨ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬਰੀਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਦਮੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਔਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਹਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹੜਾ? ਓ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਓਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਿਓਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਹਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੱਟ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ। ਐਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਝੀਲ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ 'ਚ ਨਹਾਣਾ ਜੇ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਤੋਂ ਨਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਥੋੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੰਡ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਲ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੇਲਾ ਟੰਗ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ? ਐਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਰੀਦ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜੱਟ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਨੇ, ਸ਼ੌਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਕਰਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੱਟ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੈਣਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਰੋ 500 ਦਿਓ, ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਐ ਵੇ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਗਈਆਂ, tension ਤਲੇੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ? ਯਾਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਦਿਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ 500 ਦਿਓ। ਸਰਾਣਾ ਭਰ ਗਿਆ ਥਰੂ ਆਣਾ, ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਤਲੇੜੀਆਂ ਉਹ ਉਤਰੇ ਲੀਆਂ ਆਵੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਵੇਖ, ਦਿਓ 500। ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਖਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਖਲਾਓ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖ ਆ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਹੀ ਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਵੇ, ਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਫਰੀਦ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੀਦ ਆਊਟ ਯਾਰ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲਾ ਬੁੱਲ ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਦੌੜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿੱਕਾ ਪਵਾਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਆ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਤੂੰ? ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ? ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਵਾ? ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਚੀਮਾ ਪੱਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਵਾ? ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਯਾਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਆਲੂ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਸੱਦਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਵੇ ਆਲੂ ਗਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨਹਾਉਣ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, 4 ਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, 3 ਬਾਰ ਖਲੋਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾੜੀ 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 ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਤੀ ਆਂਖੋਂ ਸੁਣਤੇ ਕਾਨੋਂ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨੰਬਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਲ ਹੀ ਪਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਫੈਸਲ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਰੀਦ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਸਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਲਾਈਂਡ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੋਖਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੋਖਾ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਠੋਕਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਾਇਆਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਸਨ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਅੱਡਾ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਈਵੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ, ਸਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ,
ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਸ ਯਾਰ, ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਲਵ ਯੂ। ਔਰ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।